الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن من الأمراض الخطيرة والآفات العظيمة التي تفسد القلوب وتدمر البيوت والشعوب الغفلة، ومن لم يخرج منها يفيق في قبره، يفيق يوم القيامة، يفيق بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فهي غفلة القلوب عن الله، هي غفلة القلوب عن الله والدار الآخرة، عن عبادة الله وتحقيق ما لأجله خلقنا ربنا عز وجل. هي غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعداد للآخرة. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى الغافلين في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فذم الله عز وجل الغفلة ذما شديدا، وحذرنا من هذا المرض الفتاك، ونهانا الله عز وجل عن مصاحبة الغافلين، فقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذم الله عز وجل الغافلين، فقال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلين. وهم عن الآخرة غافلون. وقال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فما أعظم حسرة من يموت يوم يموت وهو عن الله غافل، وعن الدار الآخرة غافل، وعن الاستعداد بالتزود بالطاعات والقربات والحسنات غافل. ما أعظم حسرته. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيقال: يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون،
يا أهل النار فينظرون ويشرئبون أتعرفون هذا؟ يقولون نعم هو الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار، فيخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وللغفلة آثار متعددة متنوعة سيئة جدا تدمر صاحبها وتهلكه في الدنيا والآخرة إن لم يرحمه الله عز وجل قبل موته. من هذه الآثار انتقام الله عز وجل من الغافلين وسوء الخاتمة، كما في قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال الله: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأغرقهم الله عز وجل ودمرهم وأهلكهم بسبب غفلتهم عن آيات الله. ومن تلكم الآثار أيها المؤمنون الصرف عن فهم القرآن الكريم وتدبر آياته والانتفاع به. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا آية لا يؤمنون بها وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن تلكم الآثار أيها المؤمنون رد الدعاء وعدم الاستجابة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله أو اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن تلكم الآثار أيها المؤمنون تسليط الشياطين على الغافل وداره وطعامه. الغافل عن الله وذكره الشيطان والشياطين يتسلطون عليهم على طعامهم ومسكنهم ودارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. ومصير الغافلين أيها المؤمنون هو النار، وبئس المصير. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين أما بعد. Il y a certes parmi les maladies du cœur les maladies les plus nuisibles, celles qui détruisent les cœurs, celles qui détruisent le bas monde de la personne et l'au-delà s'il ne se réveille pas et ne recherche pas un remède avant d'entrer dans sa tombe, avant de se lever et de comparaître devant Allah le Seigneur des mondes pour le jugement. Il y a une maladie très grave. Cette maladie est al-ghafla, l'insouciance, le fait de se réveiller et de se coucher, le fait de boire et de manger tout en étant distrait de ce pourquoi Allah nous a créés, le fait d'avancer sans se soucier de la mort et du retour vers Allah, le fait de vivre dans ce bas monde comme si nous allions jamais mourir, jamais être ressuscités et jamais être jugés, de vivre dans ce bas monde comme s'il n'y avait ni paradis ni enfer, le fait d'être distrait d'Allah, de l'évocation d'Allah et du retour vers Allah, ceci est une des pires maladies qui touche bon nombre de personnes, qui s'appelle al-ghafla, l'insouciance. Dans Suratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel, c'est-à-dire de révélation, ressentent ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Leurs cœurs sont insouciants, leurs cœurs sont distraits, et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent: ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc adonner à la magie, allez donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair? Ici Allah Azza wa Jal nous montre que l'égarement de la plupart des gens est dû à cette insouciance et que c'est une maladie des plus graves. Allah subhanahu wa ta'ala a sévèrement blâmé l'insouciance dans son livre et nous a avertis afin qu'on ne subisse pas les conséquences de l'insouciance. Dans Suratul A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire partie d'eux. Fais preuve de patience. Ou dans Suratul Kahf, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en recherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant, inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Allah Azza wa Jal nous interdit de prendre comme compagnie les adeptes de l'insouciance. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous ordonne de rester avec ceux qui mentionnent Allah de jour comme de nuit. Allah Tabaraka wa Ta'ala a sévèrement blâmé les insouciants dans son livre. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Suratul Rum, ils connaissent un aspect de la vie présente. Leurs seules connaissances sont celles de ce bas monde. Pas connaître Allah ni son messager, pas apprendre la religion d'Allah. Non, leur seule connaissance, ce bas monde. Tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Ils sont insouciants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Suratul Nahl, selon la traduction des sens de ces versets: voici ce dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux. Ceux-là sont les insouciants. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit à propos de l'insouciance. Et comme sera grande la détresse des insouciants le jour dernier, dans leur tombe, le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit:
on appellera les gens du paradis et on appellera les gens de l'enfer et on exposera entre les deux un bélier blanc matérialisant la mort. Ce bélier-là représentera la mort et on dira: ô vous les gens du paradis, reconnaissez-vous cela? Ô vous les gens de l'enfer, reconnaissez-vous cela? Et tout le monde reconnaîtra la mort, car tout le monde l'aura goûté. Ils diront: oui, c'est la mort. Alors on sacrifiera la mort entre le paradis et l'enfer. Et on dira: ô vous les gens du paradis, vous avez à vivre et ne plus jamais mourir. Et ô vous les gens de l'enfer, vous avez à vivre et ne jamais mourir. Alors là, la joie des habitants du paradis augmentera au plus haut point. Et la détresse des gens de l'enfer s'intensifiera au plus haut point. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a récité ce passage du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et avertis-les le jour de la grande détresse, du grand regret, où l'ordre sera jugé entre eux, alors qu'ils seront dans l'insouciance. Alors qu'ils seront dans l'insouciance. Cette insouciance, mes chers frères, a de nombreuses conséquences dans la vie de ce bas monde et dans la vie de l'au-delà. Parmi ces conséquences, c'est qu'Allah se venge de ces gens-là. Parmi ces conséquences, la mauvaise fin dans ce bas monde, la mauvaise mort. Dans Souratul A'raf, dans l'histoire de Moussa et de Pharaon, Allah Azza wa Jal nous cite la mauvaise fin de Pharaon et de ceux qui les ont suivis, puis nous mentionne la cause. Alors nous nous vengeâmes d'eux, nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et étaient insouciants. Allah Azza wa Jal noya Pharaon et son peuple parmi ses suiveurs de par leur insouciance devant les signes d'Allah Azza wa Jal. Parmi les grandes punitions qu'Allah inflige aux insouciants, c'est qu'il les détourne du Coran, de cette miséricorde, de cette âme, de cette vie. Il les détourne du Coran, de cette cause de guider, de cette exhortation, il les détourne du Coran. C'est-à-dire qu'ils ne comprendront pas le Coran, ils n'appliqueront pas le Coran, ils ne tireront pas profit du Coran, même s'ils le lisent et le mémorisent, à cause de leur insouciance. Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset de Souratou Al-A'raf: j'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Et s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Allah nous dit qu'il les écartera de ces signes. Il les écartera de ces versets du Coran. Ils n'en tireront pas profit. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre également que parmi la punition, où le prophète alayhi salatu wassalam nous montre que parmi les punitions des insouciants, le fait qu'Allah n'accepte pas leurs invocations, leurs du'a, Allah ne les exauce pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons: invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. D'un cœur insouciant et distrait, celui qui fait du'a sans être concentré, sans prêter attention à sa demande, ni considérer ni vénérer celui auquel il s'adresse, Allah ne l'exauce pas. Parmi les punitions infligées aux insouciants, c'est que le shaitan sera leur allié, c'est que les shayatines pénétreront dans son appartement et s'empareront de sa subsistance, de sa nourriture. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: lorsque l'homme entre chez lui, s'il dit Bismillah, s'il mentionne Allah, alors le diable dit à ses adeptes: vous n'avez pas de lieu de séjour ici, vous ne pourrez pas passer la nuit ici. Et si au moment du dîner il dit Bismillah, alors le diable leur dit: vous ne pourrez pas passer la nuit ni manger ici. Par contre, s'il rentre chez lui sans mentionner Allah, en étant insouciant, s'il mange sans mentionner Allah, en étant insouciant,
Alors le diable dit à ses camarades, vous avez un bon lieu de séjour ici et vous avez votre nourriture ici. Voici comment Shaitan s'empare des personnes, de leur maison, de leur nourriture, parce qu'ils sont insouciants. Iyadan billah. Quant à la finalité des insouciants, Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne dans Surat Yunus, dans Surat Al-A'raf, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, ceux qui sont insouciants devant nos signes, inattentifs, leur refuge sera le feu. Leur refuge sera le feu, c'est-à-dire de l'enfer, pour ceux qu'ils acquéraient. Dans l'autre verset, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Tels sont les insouciants. Leur finalité sera l'enfer. Allah les a comparés aux bestiaux. Puis il nous informe qu'ils sont encore plus égarés que les bestiaux. Du fait qu'ils n'ont pas utilisé leur sens à la recherche de ce qui leur était profitable, ni se sont éloignés de ce qui leur était nuisible. Le jour dernier, dans leur tombe, le jour de la résurrection et en enfer, ces gens-là seront touchés d'un profond regret. Mais à quoi bon leur servira ce regret? C'est alors là, ou c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous. Nous avons été insouciants. Nous y avons été inattentifs, bien plus. Nous étions des injustes. Et dans Surat Qaf, tu restais indifférent à cela, insouciant. Eh bien, nous t'ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Ça, c'est au moment où la personne mourra, au moment où elle passera de l'autre côté, elle sortira de son bas monde. Ainsi sont les effets de l'insouciance sur la personne. Celui qui vit dans ce bas monde, tels les bestiaux, qui vit comme s'il n'avait pas été créé pour adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère, aura à vivre tout cela s'il ne se réveille pas pendant qu'il est encore temps. Donc on s'invite mutuellement à revenir à Allah Azza wa Jal, à étudier les causes de l'insouciance, à se prémunir de cela et à revenir vers Allah Azza wa Jal avec un repentir sincère, en mentionnant Allah Azza wa Jal afin de ne point tomber dans cette grave maladie et être joint au combustible de l'enfer. Wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا مع الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.